और पिछली सरकार अगर जाती है कांग्रेस ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। और मैं समझदा कि हुण जिहड़ी सरकार बनी है 5 महीने हो गए ने इन्हां ने भी जिहड़ा वा इहदे च हालांकि इन्हां दा अपना MLA कुंवर विजय प्रताप सिंह वो पंजाब दी विधान सभा दे विच समां मंगदा ਉਹਨੂੰ समां नहीं दिंदे, जिन्होंने बिल्कुल पहले दिन तो कहता कि असीं कोऑपरेट नहीं करांगे, उन्होंने कोई हिस्सा नहीं पाया, कोई योगदान नहीं पाया इंसाफ की लड़ाई में। उन्होंने इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने बेहतरीन पोजीशनस इंटैलीजेंस का चीफ किसी को कमिश्नर वड्डे शहरों का इत्थों उन्होंने नीयत साफ आती है। और मैं समझदा कि ये सरकार सिर्फ इसनूं अखी घट्टा पा रही है। सुमेध सिंह सैनी ने जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन में एक एफिडेविट फाइल किया कि मैनू 2015 की 14 अक्तूबर तड़के 2 बजे फोन चीफ मिनिस्टर का आया। उदण ही कोटकपूरे लाठीचार्ज गोली चलती है, अजीत सिंह के चूले च वजदी है, कोई FIR नहीं। उदण ही बाइबल कला के कृष्ण भगवान सिंह ते गुरजीत सिंह का कतल किया जाता। बड़े अफसोस की गल है जी कि 7 साल तो ज़्यादा समा बीत गया वा ते अज भी लोगों को भुंजे बह के इंसाफ मंगना पै रहा वा। कई सरकारां बदल गईयां और मैं समझदा वां कि ये जदोजहद जारी रह गई, क्योंकि पंजाब या जिहड़े अपनी कौम के लोग ने इन्हां नाल पहली बारी ज्यादती नहीं हुई। ये साडे नाल दहाकियां बद्धी बल्कि सदियां तो जुल्म हुंदा रहा वा। और मैं इन्हां दे जज्बे नूं अपने कौमी जज्बे नूं सलाम सल्यूट करदा कि ये इंसाफ की लड़ाई कदी छड्डदे नहीं गे। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की बाइबल कला की कदी इंसाफ की लड़ाई छड्डी नहीं जाएगी और इनू अंत तक लिया जाएगा। हाँ, इस विच परख हो रही सारिਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ फर्जी बंदे ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ परख हो रही है। और पिछली सरकार अगर जाती है कांग्रेस ਉਹਦੇ 'ਚ बहुत ਵੱਡਾ एक कारण बेअदबियां ਦਾ पुख्ता इंसाफ ना देना सी। और मैं समझदा कि हुण जिहड़ी सरकार बनी है ਇਹਨੂੰ 5 महीने हो गए ने इन्होंने भी जिहड़ा वा इहदे च हालांकि इन्हां दा अपना MLA कुंवर विजय प्रताप सिंह वो पंजाब की विधान सभा दे विच समां मंगदा ਉਹਨੂੰ समां नहीं दिंदे। जिहड़ी ਉਹਦੀ SIT बनाई गई सी जदों पिछली सरकार ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ होर SIT ਦੇ मैंबर सीगे जिन्होंने बिल्कुल पहले दिन तो कहता कि असीं कोऑपरेट नहीं करांगे, उन्होंने कोई हिस्सा नहीं पाया, कोई योगदान नहीं पाया इंसाफ की लड़ाई में। उन्होंने इस आम आदमी पार्टी की सरकार ने बेहतरीन पोजीशनस इंटैलीजेंस का चीफ किसी को कमिश्नर वड्डे शहरों का इत्थों उन्होंने नीयत साफ आती है। और मैं समझदा कि ये सरकार सिर्फ इसनूं अखी घट्टा पा रही है। मेरा ये मनना कि जब तक जिहड़े सही गुनाहगार बंदे होंदे ना जी, देखो जिंदगी दे विच की हुंदा वा कि पंजाब वर्गी स्टेट, तुहाडा की ख्याल है कि किसी हौलदार थानेदार किसी DSP ने गोली चला के मार दिते ने? इहदियां इंस्ट्रक्शंस राइट फ्रॉम चंडीगढ़ आउंदियां ने। मैनूं अच्छी तरह याद है विधान सभा दे विच बादल साहब वड्डियां ने कहा सीगा कि मैं तो कीड़ी भी देखदा वां पंजाब दे विच अगर जांदी आ। इसलिए उस वक्त की सरकार जिहड़ी उस वक्त अखौती अकाली सीगे ये उन्हां दा बहुत वड्डा इहदे च गुनाह वा। सुमेध सिंह सैनी ने जस्टिस रणजीत सिंह कमिशन में एक एफिडेविट फाइल किया कि मैनू 2015 की 14 अक्तूबर तड़के 2 बजे फोन चीफ मिनिस्टर का आया। उदण ही कोटकपूरे लाठीचार्ज गोली चलती है, अजीत सिंह के चूले च वजदी है, कोई FIR नहीं। उदण ही बाइबल कला के कृष्ण भगवान सिंह ते गुरजीत सिंह का कतल किया जाता। इसलिए मेरा ये मनना वा कि ये लड़ाई उदों तक जारी रहेगी जदों तक जिहड़े असल गुनाहगार जिहड़े चाहे वह साजिश में होण, जिन्हां ने वोटां की खातर साजिशां रचियां, जिन्हां ने डेरे सच्चे सौदे नाल समझौता करके अपनी कौम नूं बेचिया, जब तक वो लोग नहीं फड़े जाणगे उहदे विच सब तो वड्डी गल जे मैं कहां कि उस वक्त के चीफ मिनिस्टर और सुखबीर सिंह बादल इसलिए क्योंकि वो डिफैक्टो चीफ मिनिस्टर सीगे, उन्हां तो बगैर पत्ता नहीं सी हिलदा पंजाब दे विच। उस वक्त का DGP सुमेध सिंह सैनी ते जिहड़े करके सारियां बेअदबियां होईयां डेरा सच्चा सौदा दा साथ, ये 4 व्यक्ति अनलेस दे आर नॉमिनेटेड दे आर ब्रॉट टू जस्टिस। दिस फाइट फॉर जस्टिस फॉर गुरु ग्रंथ साहब बेअदबीज एंड बाइबल कलाम विल नॉट एंड। और अगर इहदा पिछोकड़ झात मारो कि किस तरह गुरु साहब की पोशाक पा के तुलना की सी डेरा सच्चा सौदा के साथ नाल, और किस तरह 2012 च 295 सैक्शन A दे थल्ले उहदे ते चलान पेश हो गया सैशन कोर्ट की अदालत में। एन इलैक्शन तो पहला सुखबीर सिंह बादल जिहड़े कि होम डिपार्टमेंट इन्हां दे कोल सीगा, इन्हां ने वो चलान वापस लिया, उसनूं एक सेफ पैसेज दिता। फिर अकाल तख्त साहब के दुरुपयोग करके उन्होंने एक फर्जी माफ़ीनामा दवाया गया, फिर उस फर्जी माफ़ीनामे को प्रचारिया गया।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਇਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪਿਓਰਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪੁੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੌਲਦਾਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ DSP ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ unless they are nominated, they are brought to justice. This fight for justice for Guru Granth Sahib Bedbis and Bible Kalam will not end। और अगर ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਚ 295 ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ is ultimately it was purely politically motivated reasons ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜੋ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਭੁੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
बेहतरीन पोजीशनस इंटैलीजेंस का चीफ किसी कमिश्नर ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੌਲਦਾਰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਿਸੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ unless they are nominated, they are brought to justice. This fight for justice for Guru Granth Sahib ਬੇਅਦਬੀਜ਼ and ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ will not end। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਚ 295 ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ is ultimately it was purely politically motivated reasons ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਡੇਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜੋ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪੁੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ ਕਿਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੌਲਦਾਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ DSP ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦਣ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦਣ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ, unless they are nominated, they are brought to justice. This fight for justice for Guru Granth Sahib ਬੇਅਦਬੀਜ਼ and ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ will not end। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 'ਚ 295 ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ SCPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ is ultimately it was purely politically motivated reasons ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪੁੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੌਲਦਾਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ DSP ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ, unless they are nominated, they are brought to justice. This fight for justice for Guru Granth Sahib ਬੇਅਦਬੀਜ਼ and ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ will not end। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 'ਚ 295 ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ SCPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ is ultimately it was purely politically motivated reasons ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ
ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪੁੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੌਲਦਾਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ DSP ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ ਅਨਲੈਸ ਦੇ ਆਰ ਨੋਮੀਨੇਟਡ,
they are brought to justice. This fight for justice for Guru Granth Sahib Bedabis and Bible Kalam will not end। और अगर ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਚ 295 ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ is ultimately it was purely politically motivated reasons ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜੋ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਭੁੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੌਲਦਾਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ DSP ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ?
ਇਹਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ unless they are nominated, they are brought to justice. This fight for justice for Guru Granth Sahib ਬੇਅਦਬੀਜ਼ and ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ will not end। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਚ 295 ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ is ultimately it was purely politically motivated reasons ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਡੇਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜੋ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪੁੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ
ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੌਲਦਾਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ DSP ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦਣ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦਣ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ, unless they are nominated, they are brought to justice. This fight for justice for Guru Granth Sahib ਬੇਅਦਬੀਜ਼ and ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ will not end। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 'ਚ 295 ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ SCPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ is ultimately it was purely politically motivated reasons ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪੁੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ।
ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੌਲਦਾਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ DSP ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ, unless they are nominated, they are brought to justice. This fight for justice for Guru Granth Sahib ਬੇਅਦਬੀਜ਼ and ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ will not end। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 'ਚ 295 ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ SCPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ is ultimately it was purely politically motivated reasons ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ,
ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪੁੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ, ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ DSP ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ, unless they are nominated, they are brought to justice. This fight for justice for Guru Granth Sahib ਬੇਅਦਬੀਜ਼ and ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ will not end। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 'ਚ 295 ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ is ultimately it was purely politically motivated reasons ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪੁੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੌਲਦਾਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ DSP ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ।
ਉਦਣ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦਣ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਇਹ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ unless they are nominated, they are brought to justice. This fight for justice for Guru Granth Sahib Bedbis and Bible Kalam will not end। और अगर ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਚ 295 ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ is ultimately it was purely politically motivated reasons ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜੋ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪੁੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦਣ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦਣ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੌਲਦਾਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ DSP ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ unless they are nominated, they are brought to justice. This fight for justice for Guru Granth Sahib ਬੇਅਦਬੀਜ਼ and ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ will not end। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 'ਚ 295 ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ is ultimately it was purely politically motivated reasons ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਡੇਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪੁੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੌਲਦਾਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ DSP ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦਣ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦਣ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ unless they are nominated, they are brought to justice. This fight for justice for Guru Granth Sahib ਬੇਅਦਬੀਜ਼ and ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ will not end। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 'ਚ 295 ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ is ultimately it was purely politically motivated reasons ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਭੁੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।
ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੌਲਦਾਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ DSP ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ unless they are nominated, they are brought to justice. This fight for justice for Guru Granth Sahib ਬੇਅਦਬੀਜ਼ and ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ will not end। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 'ਚ 295 ਸੈਕਸ਼ਨ A ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ,
ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ ਇਜ਼ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਪਿਓਰਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ SGPC ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪੁੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ MLA ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੌਲਦਾਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ DSP ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ
ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ unless they are nominated, they are brought to justice. This fight for justice for Guru Granth Sahib Bedbis and Bible Kalam will not end। और अगर ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਝਾਤ ਮਾਰੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਸਾਧ ਨਾਲ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2012 ਚ 295 ਸੈਕਸ਼ਨ ਏ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ। ਐਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚਲਾਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਫ ਪੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਫਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਕੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਾਜ਼ is ultimately it was purely politically motivated reasons ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੈਗੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਫਿਲਮ ਦਾ ਰੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗੋਡ ਐਟਸੈਟਰਾ, ਮਾਫੀਆ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਇਸ ਇਕੱਠ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਓ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਪੁੰਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ। ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਟਸ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਹੋ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬਲਕਿ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੌਮੀ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਦੀ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਦੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹਦੇ 'ਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਮਐਲਏ ਕੁਮਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ SIT ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ SIT ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਾ ਚੀਫ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਆ।
ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ ਸਟੇਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੌਲਦਾਰ, ਥਾਣੇਦਾਰ, ਕਿਸੇ ਡੀਐਸਪੀ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀੜੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਅਖੌਤੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਵਾ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2015 ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਤੜਕੇ 2 ਵਜੇ ਫੋਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਦਣ ਹੀ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੂਲੇ 'ਚ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਉਦਣ ਹੀ ਬਾਈਬਲ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੀਫੈਕਟੋ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹਿਲਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ DGP ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸਾਥ, ਇਹ 4 ਵਿਅਕਤੀ unless they are nominated, they are brought to justice. This fight for justice